मत बंधन अनिक बार, सर्ब कला समरथ। डोलन तेरा कौ प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। याही कुल ते प्रगट होए, ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गुरिंद को मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जियो, अपनियां मन बिरतियां नूं एकागर करन दे लई, रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी दा पावन पवित्र इतिहास साहब जी श्रवण कर रहे थे। कल पिछले अध्याय की समाप्ति हुई सी। अज एक नवे अध्याय का प्रारंभ ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी एक दोहरे दे नाल करदे ने। मैं अज की कथा नूं इत्थों ही प्रारंभ करदा। भाई पात उठ विपर ने, हर गोबिंद ले गोद। एते उत लग्यो खिलावणे, गंगा दिखत प्रमोद। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि जिहड़ा पृथ्वी ने सिखाया होया पंडित से, उसने रातों रात जहर नूं पूरा तैयार कर लिया है। जदों ही अगली सवेर हुई है, पंडित ने हरगोबिंद नूं अपनी गोदी दे विच लिया है और घर दे विहड़े दे विच इधर उधर फिर के खिडाउण लगा। गंगा दिखत प्रमोद। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि गंगा बहुत ही ज्यादा खुश हो रही। दासी दद ल्यावत पाई, बहु मदर मलाई। अल्प कटोरा रजत को, जिसमें नित ही खाई। कवि जी लिखते ने कि इन्ने चिरनों दासी हरगोबिंद दे छकण दे वास्ते दही लैके आई है, जिहदे विच मानो कि मिठी मलाई है। एक कटोरा चांदी दा छोटा जिहा सी, जिहदे विच के हमेशा ही हरगोबिंद जी दही खाया करते सन। तब दिज निज कर मोह लियो, सब आँख बचाए। घर ऊपर घर गयो तह, नहीं अपर दिखाए। जदों दासी दही लैके आई ते दही वाले कटोरे नूं फड़ लिया है पंडित ने अपने हत्थां दे विच, ते सारियां तो अख बचा के हरगोबिंद जी नूं नाल लैके घर दे उत्ते जिहड़ा घर सी ना उत्थे चला गया। घर दे उत्ते घर तो भाव है कि घर दे विच जिहड़ा उच्चा चवारा सी, चवारे दे विच लैके चला गया। तारियो कटोरा ताक मैं, सो पुरी निकारी। दद में दीन सचार कर, बिच अंगुरी मारी। पंडित ने वो दही वाला कटोरा जाके बारी दे विच रख दिता है। फिर अपनी पग दे विचों वो जिहड़ी जहर दी पुड़ी है उस नूं कढिया है, ते फिर जहर दी पुड़ी नूं सारी दी सारी नूं दही दे विच पा दिता, ते फिर उस नूं रलाउण दे वास्ते विच उंगल फेर दिती। नीको दियो मिलाए के, नहीं लखिए न्यारे। तरकत छाती त्रास कर, इत उत निहारे। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि उंगली फेर के चंगे तरीके दे नाल दही दे विच जहर नूं मिला दिता। मानो कि हुण पता नहीं लगता कि दही दे विच कुछ होर भी पाया गया।
ਧਰਕਤ ਛਾਤੀ ਤਰਾਸ ਕਰ ਇਤ ਉਤ ਨਿਹਾਰੇ। ਹੁਣ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਛਾਤੀ ਹੈ ਉਹ ਧੜਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਹ ਮਾੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਜਾਣਤ ਹੀ ਔਗਣ ਕਰੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ, ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਐਸਾ ਕਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਲੋਭ ਦਾ ਮਾਰਿਆ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਾਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਧੜਕੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਨਾ ਲਵੇ। ਵਿਪਰ ਛਿਪਰ ਕੋ ਕਰਤ ਪਾ ਗਹਿ ਹਾਥ ਕਟੋਰਾ ਲਗਿਓ ਪਿਲਾਵਣ ਉਪਰੇ ਕਰ ਮੁਖ ਕੀ ਓਰਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਡਤ ਨੇ ਬੜੀ ਕਾਲੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਹੀਂ ਵਾਲਾ ਕਟੋਰਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਦਹੀਂ ਵਾਲੇ ਕਟੋਰੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਸਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਨਾਕ ਐਂਠ ਫੇਰਿਓ ਬਦਨ ਲਖ ਕਹਿ ਦਿਜ ਕੀ ਖਾਮੀ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਬੜੇ ਸਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਧੜਕੇ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਰਿੜਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧੜਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਧ ਰਿੜਕਿਆ ਦਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਛਕਦੇ ਸਨ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਛਕਦੇ ਸਨ ਬੜੇ ਸਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਪੰਡਤ ਨੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵੱਲ ਕਟੋਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨੱਕ ਚੜਾਇਆ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਪੰਡਤ ਦੀ ਖਾਮੀ ਜਾਣ ਕੇ। ਦਿਜ ਨੇ ਬਲ ਤੇ ਮੋਰ ਮੁਖ ਕੀਆ ਸਮੁਖ ਕਟੋਰਾ ਬਾਕ ਕਰੂਰ ਤੇ ਚਿਰਕਤੋ ਹਾਉ ਹੈ ਇਤ ਓਰਾ। ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ, ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਡਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਕਟੋਰੇ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਝਿੜਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਲਾ ਛੇਤੀ ਦਹੀਂ, ਜੇ ਨਾ ਖਾਵੇਂਗਾ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਇੱਧਰ ਹਊਆ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਮਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਾਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਸਾਧ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਧਰ ਭੂਤ ਹੈ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਡਰ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਾ ਲਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਛੇਤੀ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਖਾ ਲਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੇਖ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹਊਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਆਵੇ ਗੈਲੇ ਜਾਏਗੋ ਨਾ ਤੁਰ ਦਦ ਪੀਜੈ ਅਦਕ ਮਦਰ ਹੈ ਸਵਾਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਰ ਕਰੀਜੈ। ਪੰਡਤ ਬਾਲਕ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹਊਆ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਜੇਕਰ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਵੇਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਸਵਾਦ ਇਹ ਦਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਰ ਨਾ ਕਰ, ਛੇਤੀ ਪੀ ਲੈ। ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਤਬੈ ਜਾਨਿਓ ਮਖ ਲਾਵੇ ਛਲ ਤੇ ਬਲ ਕੋ ਕਰਤ ਹੈ ਬਿਖ ਦ੍ਰੁਜਨ ਪਿਲਾਵੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਬਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਛਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਕਪਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੋਟੀ ਬੁੱਧ ਵਾਲਾ ਦੁਰਜਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਜ ਕਰ ਸੋ ਬਿਖ ਦਦੀ ਮਿਲ ਦੀਨੋ ਸੋ ਹਟਾਈ ਨਿਕਟਨ ਮੁਖ ਕੋ ਕਰਤ ਪੇ ਇਤ ਉਤ ਫਿਰ ਜਾਈ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਡਤ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵੱਲ ਦਹੀਂ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਿਪਰ ਕ੍ਰੋਧ ਕੇ ਕਰ ਤਬੈ ਤਾੜਤ ਚੜਕੰਤਾ, ਗਹੇ ਹਾਥ ਦ્વੈ ਹਾਥ ਇੱਕ ਬਲ ਸਕਲ ਕਰੰਤਾ। ਹੁਣ ਪੰਡਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਬਾਲਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾ ਪੀਤਾ ਉਸ ਦਹੀਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਡਤ ਨੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਝਿੜਕਿਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਤਾੜਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਦੁਤੀਆ ਹਾਥ ਸੋ ਦਦ ਗਹਿਓ, ਮੁਖ ਬਲ ਕਰ ਲਾਇਓ, ਨੇਤਰ ਦਿਖਾਵਤ ਲਾਲ ਕਰ ਵੱਡ ਤਰਾਸ ਉਪਾਇਓ। ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪੰਡਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦੇ। ਨੇਤਰ ਦਿਖਾਵਤ ਲਾਲ ਕਰ ਵੱਡ ਤਰਾਸ ਉਪਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਡਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ। ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮੁਖ ਬਲ ਤਰੇ, ਚਿੰਘਾਰ ਪੁਕਾਰੀ, ਸ਼ੋਰ ਕਰਿਓ ਉੱਚੇ ਮਹਾ ਰੋਦ ਤਰਵ ਪਾਰੀ। ਹੁਣ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜ ਲਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਟੋਰੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਧੱਕ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੇ ਮੁਖ ਬਲ ਧਾਰੀ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਬਲ ਲਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਮੂੰਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਚੀਕ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਾਦੀ ਲਗਾਈ ਅਦਰ ਸੋ, ਦਿਜ ਅਦਮ ਸੋ ਜੋਰੇ, ਤਉ ਸ਼ਬਦ ਅਤ ਸਿਸ ਕਰਿਓ, ਇਤ ਉਤ ਮੁਖ ਮੋਰੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਹੀਂ ਵਾਲਾ ਕਟੋਰਾ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੁਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੀ ਅਦਮਾ ਪੰਡਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ। ਕਰ ਪਕਰੇ ਕਰ ਜੋਰ ਸੋ, ਦਦ ਦਿਸ਼ ਮੁਖ ਫੇਰੈ, ਕਿਆ ਹੋਵਤ ਹੈ ਤੋਹੇ ਕੋ ਉੱਚੈ ਇਮਟੇਰੈ। ਫੇਰ ਤੋਂ ਹੱਥ ਫੜ ਲਏ ਨੇ, ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵੱਲ ਮੋੜ ਕੇ ਮੁਖੜੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਆ ਹੋਵਤ ਹੈ ਤੋਹੇ ਕੋ ਉੱਚੈ ਇਮਟੇਰੈ। ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਦਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਚੀਕ ਦੀ ਤੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਥੱਲੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਦਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੀਵਤ ਅਬ ਪਲਾ, आवत है हाउ गहले वह छोड़े नहीं मैं तो चल अब जाऊं। पंडित ने फिर डराया, कहता है कि जेकर पी लवे दही नूं तां चंगी गल है, जे ना पीवेगा ते हवा आ जाएगा, तेनू फड़ के लै जाएगा, वो तेनू कदे भी नहीं छड़ेगा, मेरा की है मैं ते चलिया जावांगा। फिर केर बहु करत है कब हूं पर चावे, हाथ ग्रीव दिड़ गए रहे हो दद समुख ले जावे। कवि जी लिखते ने कि बड़े खेर भेर करता है, कदे कदे डराउंदा है, कदे कदे फिर परचाउंदा है, हथ दे विच धौण नूं कदे फड़दा है ते उस नूं दही पिआउण दा यतन करदा है। एक बार किम पी ले चाहत चित माही, बहुर करे रोदन अदक मुझको डर नाही। पंडित ने मन दे विच सोचा कि बस एक बारी ये दही नूं पी लवे, फिर कहता है कि जिन्ना मर्जी रौला पावे, जिन्नियां मर्जी चीकां मारे, जिन्ना मर्जी रोवे, मैनू कोई उसका डर नहीं होवेगा, बस एक बारी दही पी लवे। कंपत कर त्रासत हृदा धीरज सब नासा, रोदत पसारत बदन जब दद कर मुख पासा।
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੰਬਦੇ ਨੇ ਹੱਥ, ਨਾਲੇ ਡਰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਧੀਰਜ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੰਡਤ ਦਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲਿਆ, ਹੁਣ ਹੀ ਮੈਂ ਦਹੀਂ ਪਿਆ ਦੇਵਾਂ। ਪਾਵੋਂ ਕਿਮੋਂ ਲੰਘਾਏ ਲੈ ਉਦਰ ਅੰਤਰ ਜਾਵੇ, ਪੁਣ ਚੋਰੀ ਛਪ ਜਾਏਗੀ ਕਾਰਜ ਬਣ ਆਵੇ। ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਪਾ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਲੰਘਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਚੋਰੀ ਲੁਕ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸੌਰ ਜਾਏਗਾ। ਰੁਦਤ ਪੁਕਾਰੇ ਊਚ ਤੇ ਦੂਰ ਤਬ ਸੁਨਾਈ, ਸ਼੍ਰੋਣ ਪਰੀ ਧੁਨ ਗੰਗ ਕੇ ਬੈਠੀ ਜਿਸ ਥਾਈ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਉਹ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈ ਗਈ। ਆਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦੁਖਾਰ ਤੋਂ ਜੋ ਸੁਣਿਓ ਨਾ ਜਾਈ, ਦੌੜਤ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਨਿਕਟ ਤੂਰਨ ਚਲ ਆਈ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧੀਨਗੀ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਉਸ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਨਾ ਸਕੇ, ਦੌੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਿਤ ਰੁਦਤ ਹੈ, ਬਹੁ ਵਿਆਕੁਲ ਬਾਣੀ, ਸੁਨੀਅਤ ਊਚ ਪੁਕਾਰ ਤੋ ਅਤ ਸੰਕਟ ਸਾਨੀ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਨੂੰ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਭਾਖਤ ਪ੍ਰਾਤ ਤੇ ਦਿਜ ਗੋਦੀ ਲੀਨੋ, ਉਪਰ ਲੈ ਘਰ ਮੇ ਗਇਓ ਕਛ ਜਾਏ ਨਾ ਚੀਨੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਡਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਚੁਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ। ਹੌਲ ਪਿਖਿਓ ਔਰ ਗੰਗ ਕੇ ਗੁਰਦਾਸ ਪਠਾਇਓ, ਛਿਪਰ ਬਿਲੋਕਤ ਜਾਏ ਕਰ ਕੈਸੇ ਰੁਦ ਨਾਇਓ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲ ਪਿਆ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਕਿ ਜਾਓ ਛੇਤੀ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਬਾਲਕ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਦੌਰਤ ਦਾਸ ਪਹੁੰਚਿਓ ਜਹ ਏਕਲ ਠਾਂਡੇ, ਹਾਥ ਬਿਖੈ ਦਦ ਲੈ ਰਹਿਓ ਛੋਰੇ ਕਰ ਗਾਡੇ। ਦੌੜਦਾ ਹੋਇਆ ਦਾਸ ਚੁਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਪੰਡਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦਹੀਂ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਰੱਖਿਆ। ਰੁਦਨ ਆਇਓ ਕਿਮ ਬਿਪਰ ਤੁਮ, ਗੁਰ ਸੁਣ ਕਰ ਪੁੱਛਾ, ਕਹਿਤ ਸੋ ਮੈਂ ਦਦ ਪਿਆਵਤੋ, ਬੋਲਤ ਛਬ ਛੂਛਾ। ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਦਾਸ ਨੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪੰਡਤਾ ਕਿਉਂ ਰਵਾਇਆ ਹੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਦਹੀਂ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਪੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਰੰਗ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਮੂੰਹ ਦਾ ਰੰਗ ਉੱਡਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਤਾਂ ਰੋਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਪੀਵਤ ਮ ਜਾਣ ਕੇ, ਚਿਰ ਕਿਉਂ ਡਰ ਪਾਇਓ, ਤੂੰ ਪੀ ਪਿਖ ਅਬ ਖਰੋ ਰਹੋ, ਪੁਨ ਮੁਖ ਢਿਗ ਲਿਆਇਓ। ਉਸ ਆਏ ਹੋਏ ਦਾਸ ਨੂੰ
पंडित कहता है कि जदों इसने दही पीण तो इनकार किया तां मैं इनू डराया, मैं इसनू झिड़किया। कहता है कि तू भी मेरे लागे खड़ा होके देख, मैं तेरे सामने पियोना हाँ, तू भी देख ला कि अज दही नहीं पींदा। हाथ साथ ते हटक कह पिख नाक चढ़ायो, देख दास निज नैन ते गुर तीर बतायो। दास दे सामने उन्हें फिर पियाउण दा यतन किया, पर हथ दे नाल हटा दिता कटोरे नूं हरगोबिंद ने और नक चाढ़िया। ये सारा कुछ देख के अपनी अखां दे नाल दास फिर चुबारे तो थल्ले उतरिया ते सतगुरां दे कोल आण के उन्हें दस दिता। बौर पठ्यो अब जाए के आनो हम पासे, क्यों नहीं पीवत ददी को बड़ रुदन प्रकाशे। दास ने सतगुरां नूं आण के दस्या कि पंडित दही खाण दा यतन करदा है पर दही नहीं खांदे, हो इस करके रोंदे ने। उस वेले फिर सतगुरां ने आख्या दोबारा जा ते उन्हां दोवां नूं थल्ले लैके आ, मैं देखदा हां कि क्यों नहीं दही खांदा, बड़ा रुदन कर रहा है, बड़ा रो रहा है, इहदा की कारण है। दाद समेत आनो दोहन क्या कारण होवा, अपन हदूर खवाए हैं देखो किम रोवा। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते ने कि दही दे समेत दोवां नूं बुला के थल्ले लिया, की कारण है कि दही नूं वो नहीं खांदा। सच्चे पातशाह जी कहते ने कि मैं अपने कोल बिठा के उस नूं खवावांगा, फिर देखदा हां कि क्यों नहीं खांदा। दास गयो तिन पास पुन आने गुर तीरा, बिना लखे दिज मूड को बिन स्यो सब तीरा। दास वापस चुबारे दे विच पहुंचा है, पंडित नूं ते हरगोबिंद नूं दही दे समेत थल्ले सतगुरां दे कोल लै आया। कवि जी लिखते ने बिना लखे दिज मूड को बिन स्यो सब तीरा, भाव के गुरु अर्जन जी दे लखे बिना ही उस दे मन दे विच डर पैदा होया। मानो कि शरीर रूप दे विच अजे सतगुरु सच्चे पातशाह जी नूं पता नहीं लगा कि कारण की है, पर जदों थल्ले बुलाया ते मानो कि पंडित दा धीरज टुट गया। श्री गुर हर गंगा खरी नंदन को हेरा, झलकत नेत्र विशाल जोग जल भरियो कनेरा। थल्ले सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी बैठे ने। इस तो इलावा माता गंगा जी ने जदों दोवां ने अपने पुत्र नूं देखिया ते मानो कि वड्डियां वड्डियां अखां दे विच मोटे मोटे अथरू ने, मानो कि जल दे नाल अखां भरियां होईयां ने अथरूआं दे नाल। मुख व्याकुल कुछ अदर सो दद लाग रहियो है, सुबकत रोदत अदक ही बहु कष्ट लहियो है। इस तो इलावा मुख जिहड़ा है बड़ा व्याकुल है, बुल्लां दे नाल थोड़ा थोड़ा दही लग्या होया है ते मानो कि डुस्कारे मार के बड़ा रो रहे ने। पित की दिशा बिलोकते अजमत ते जानो, दुष्ट विपर बिख देत है समझावत मानो। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि अपने पिता सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी दे वल बड़ी गहरी नज़र दे नाल हरगोबिंद जी ने देखिया, मानो कि ये कहण दा यतन कर रहे ने कि ये जिहड़ा दुष्ट पापी पंडित है ये मैनू जहर देण दी कोशिश कर रहा है। ये सच्चे पातशाह अपनी करामात दे नाल इस नूं समझ लो। पकड़ बिखै मन गंग को कुछ कारण भारी, इस प्रकार खोटो रुदन नहीं कीन अगारी। उसे वेले गंगा दा मन पकड़ दे विच आया, भाव के सोच फुरी है। माता गंगा जी सोचते ने कोई ना कोई कारण ते जरूर होवेगा। कदे भी हरगोबिंद इन्ना ज्यादा कदे नहीं रोया, और वह भी दही खाण तो। दही ते बड़ा इसनूं पसंद है, ये ते रोज खांदा है। अज की कारण है कि दही खाण तो इनकार करता है और रोंदा है। श्री अर्जन सब जान के बूझो दिज ताई, क्यों नहीं पीवत ददी को बालक रुद नाई। उस वेले सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने
पंडित नूं आख्या, कहंदे ने क्यों नहीं पीवत दधी को बालक रुदनाई, अज बालक इन्ना ज्यादा क्यों रो रहा है, ये क्यों नहीं दही खांदा। बिपर भणियो नित पीयत जिम तिम आज पिलावो, करत हटावन हाथ ते जब मुख टिग लियावो। पंडित ने हाथ जोड़ के आख्या, सच्चे पातशाह पता नहीं की कारण है, रोज ही मैं दही पियोना है और रोज ही ये पींदा है, पर अज जदों ही मूँह दे कोल मैं दही वाला कटोरा करदा हाँ, उसे वेले हथ दे नाल पिछे हटा दिंदा। मुख फेरत नहीं समख वै, मैं कह डर पायो, रुदन पुकार अचानक कि मां नहीं लखायो। पंडित कहंदा, सच्चे पातशाह मैं इस नूं झड़किया ते मैं मूँह दे सामने कटोरा कीता, जदों मैं डराया उसे वेले इसने रोना शुरू करता। पता नहीं सच्चे पातशाह की कारण है, पर अज ये दही नहीं पी रहा। इस तरह पंडित ने आख्या। लोभ लहर अंदर हलकाया होके, विच दही दे जहर मिलाए के जी, हर गोबिंद जी ताई खवाण लगा, चोरी कोठे दे उत्ते ले जाए के जी, ओ ना खाम दे ओ खवाए जोरी, ओ ना खाम दे ओ खवाए जोरी, मूँह नूं लावदा बाहां हटाए के जी, माता माता पुकारिया बाल गुर ने, माता रोना सुनिया कन लाए के जी, माता आखिया रोमदा साहिब ज़ादा, माता आखिया रोमदा साहिब ज़ादा, गुरां सिख भेजे गए ताए के जी, झटपट जा सिर ते सिख पहुंचे, दुनी चंद गया घबराए के जी, दही सने हेठां लैके आए जल्दी, गुरां पुछया पास बैठाए के जी, कहंदा दही ना खावंदा साहिब ज़ादा, एवें रोण लगा शोर पाए के जी, दोहां शक्तियां दे ताई दुष्ट पापी, दोहां शक्तियां दे ताई दुष्ट पापी, धोखा लाना चाहुंदा वरचाए के जी, अंतरयामी सतगुरु करतार सिंघा, भेद समझिया नजर दुड़ाए के जी। हुण करतार सिंह जी क्लास वाली लिखते ने कि दो वड्डियां शक्तियां नूं मानो के भुलेखे दे विच पाउणा चाहुंदा है। एक पासे सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने, दूसरे पासे वड्डी शक्ति दे मालक हरगोबिंद ने, पर पंडित इन्नियां गल्लां कह के दोवां नूं भुलेखे दे विच पाउणा चाहुंदा है। पर करतार सिंह जी क्लास वाली लिखते ने कि इस तरह हो नहीं सकता। भाणियो गुरु ने सुन सकल अब निकट हमारी, दधी पिलावो सहज सो होए सिस अनुसारी। सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी कहते ने कि मेरे सामने, मेरिया नजरां दे सामने ही हुण तू दही इस नूं पिया, कहते ने सहज दे नाल पिया, तेरे बालक जरूर अनुसार होएगा, ये दही नूं पी लेगा। हिम सिर गुर के बाक सुन, देजे और हर खायो, देवो बेखियन देखते अवसर शुभ पायो। जदों सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने इस तरह आख्या ते कवि जी लिखते ने कि पंडित मन ही मन दे विच बड़ा खुश होया, सोचदा है कि इन्हां दे देखदियां देखदियां ही मैं ये दही पिया देवांगा जिहदे विच जहर मिलिया होया, ये ते सारियां तो चंगा मेरे वास्ते मौका है। कपट न मेरो अब लखें शुभ कारज होवा, जाने गे मृत सूल ते दद सबने जोवा। कहंदा कि मेरा जिहड़ा कपट है ना, ये हुण चल जाएगा, चंगा कारज मौका बन गया है, सारियां दे देखदियां देखदियां मैं दही खवावांगा ते इस दी मौत हो जाएगी, ते सारे समझणगे कि पेट दे विच सूल उठिया, क्योंकि दही ते सारियां दे सामने खवाया। तब तीरज तर ददी को
मुख के टिग टोवा, पीवो गे अब मृत होए, डारे उर ते खोवा। उसे वेले पंडित ने ਧੀਰੇ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦਹੀਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਟੋਰਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਮੁਖੜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਪੀਵੋ ਗੋ ਅਬ ਮ੍ਰਿਤ ਹੋਏ, ਡਰ ਉਰ ਤੇ ਖੋਵਾ। ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਡਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਪੀ ਲਏਗਾ ਤੇ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਿਕਟੀ ਕੁਟਲ ਚੜਾਏ ਕਰ, ਦ੍ਰਿਗ ਕਰੂਰ ਦਿਖਾਏ, ਹਟ ਕਿਉ ਬਾਸਨ ਹਾਥ ਤੇ ਰਿਸ ਕੁਛ ਉਪਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਟੋਰਾ ਕੀਤਾ, ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਰਵੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਟੇਢਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੀ ਹੀ ਕੌੜੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕਟੋਰੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ। ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜਬ ਏਮ ਕਰੀ, ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਜਾਨੀ, ਕਪਟ ਦਦੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਿਓ, ਦਿਜ ਦੁਰਮਤ ਠਾਨੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੰਡਤ ਨੇ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਲਕ ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਲੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿਆਨੰਦ ਬਿਠਾਇਓ, ਦ੍ਰਿਗ ਪਹੁੰਚਤ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕੋ ਮੁਖ ਮਦਰ ਅਲਾਇਓ। ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਝ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਦਿਜ ਕਰ ਤੇ ਦਦ ਕਰ ਲਈ, ਪਿਆਵਣ ਮੁਖ ਲਾਗੇ, ਹਰਖਤ ਦਿਜ ਪੀ ਕਹਿਤ ਹੈ, ਕਰੀਐ ਮੁਖ ਆਗੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਪਿਆ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਪੰਡਤ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਟੋਰਾ ਫੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖੜੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਦਹੀਂ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਡਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਰਿਓ ਮੁਖ ਆਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਖੜੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕਰੋ। ਜਬੈ ਕਟੋਰਾ ਟਿਗ ਬਦਨ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਨੇ ਕੀਨੋ, ਨੀਚ ਬੇਲੋਚਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਹਟ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਪੀਨੋ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕਟੋਰੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨੀਵੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਾਂ ਕਟੋਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਪੀਤਾ। ਦੇਖਦੇ ਜੇ ਬਿਸਮਿਓ ਹੋਏ ਰਹੇ ਓ, ਅਜ਼ਮਤ ਇਨ ਮਾਹੀ, ਦਦੀ ਸਦੋਸ਼ ਪਿਛਾਣ ਕੈ, ਲਾਵਤ ਮੁਖ ਨਾਹੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਿਲਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੇ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੀਤਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਡਤ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਿਆ। ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਅਜਮਤ ਇਨ ਮਾਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕੁਛ ਹੋਏ ਜਾਏ ਨਾ, ਅਸ ਅਬੈ ਮਨ ਕਪਟ ਉਘਾਰੈ, ਤਰਾਸਤ ਭਇਓ ਪੁਨ ਮਨ ਵਿਖੈ, ਬਹੁ ਗਟੀ ਵਿਚਾਰੈ। ਹੁਣ ਪੰਡਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕਪਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਗੜ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਿਆ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਾ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦਾ। ਅਲਪ ਜਾਤ ਕੂਕਰ ਹੋਤੋ, ਪਿਸਤਾ ਕਹੈ ਜਾਹੀ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਿਯੰਕ ਪਰ ਗੁਰੂ ਥਿਰੈ, ਤਿਸ ਤਰੇ ਰਹਾਹੀ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਵਾਲੀ ਜਾਤ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਸੀ, ਪਿਸਤਾ ਕਹੇ ਜਾਹੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿਸਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਸਤਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਵਾਲਾ ਕੁੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਪਿਸਤਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ।
ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਲੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਬਿਰਾਜਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਪਿਸਤਾ ਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਵਹਿਰ ਚਲਤ ਕਿਤ ਸੰਗ ਹੋਏ ਪਗ ਪੰਕਜ ਤੀਰਾ, ਰਹਿਤ ਹਦੂਰ ਸਦੀਵ ਹੀ ਜਿਹ ਭਾਗ ਗਹੀਰਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿਸਤਾ ਕੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਦਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹ ਭਾਗ ਗਹੀਰਾ, ਜਿਸ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਸਨ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਰਿਓ ਹਕਾਰਨ ਸਵਾਨ ਕੋ ਪਰ ਅੰਕ ਤਰੇ ਹੈ, ਨਿਕਸਿਓ ਪੂਛ ਹਿਲਾਵਤੋ ਦ੍ਰਿਗ ਸਮੁਖ ਕਰੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤੇ ਪਲੰਗ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪੂਛ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕੁੱਤਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਤਿਸ ਕੇ ਬਾਸਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੰਦ ਕਰਤੇ ਪਾਈ, ਸੂੰਗਤ ਹੀ ਤਿਸ ਤੇ ਹਟਿਓ ਮੁਖ ਤਨ ਕੰਨਾ ਲਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਮੰਗਵਾਇਆ। ਉਸ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸੂੰਗਤ ਹੀ ਤਿਸ ਕੋ ਹਟਿਓ ਮੁਖ ਤਨ ਕੰਨਾ ਲਾਈ, ਪਰ ਸੁੰਘਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਕੁੱਤਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ, ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਾ ਲਾਇਆ ਉਸ ਦਹੀਂ ਨੂੰ। ਅਜ਼ਮਤ ਗੁਰ ਕੇ ਸਵਾਨ ਮੈਂ ਝੂਠੋ ਨਿਤ ਖੈ, ਬਿਖ ਜਾਨੀ ਅਚਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰ ਕੋ ਸਮਝੈ ਹੈ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਸੀ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਝੂਠਾ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਉਸਨੇ ਛਕਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਅਜਮਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਬਿਖ ਜਾਨੀ ਅਚਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰ ਕੋ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾਨੋ ਕਿ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜ਼ਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਓ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤ, ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੀ ਦਿਖਾਓ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੱਤਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੁੱਛ ਜੋ ਕੁਝ ਇਸ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਫਿਰ ਬੋਲ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ਰੀਕੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਚਾ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਨਾ ਲਾ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਪੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਇਆ। ਸਿਰ ਹਿਲਾਏ ਖੜਕਾਏ ਕਹਿ ਆਪਣੇ ਜੁਗ ਕਾਨਾ, ਬੇਖ ਸਮੇਤ ਇਹ ਦਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰੋ ਨਾ ਖਾਨਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਸਿਰ ਹਿਲਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਕਾਇਆ, ਦੋਵਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਕਾ ਕੇ, ਤੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੇਖ ਸਮੇਤ ਇਹ ਦਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰੋ ਨਾ ਖਾਣਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਆਪਗਤ ਮੇਰੀ ਹੋਏਗੀ ਖੋਟੀ ਮ੍ਰਿਤ ਪਾਵੋ,
दुष्ट दिजा तम की कृत कैसे इसको खामो। सतगुरु सच्चे पातशाह जी नूं कहंदा है मेरी अवगति होवेगी जेकर इस दही नूं खा के मैं मरांगा। कहंदा दुष्ट दिजादम की कृत कैसे सिखावो। मानो के पापी ब्राह्मण दी कीती हुई ये कार है, मैं इस दही नूं किवें खावां। ध्यान देण दी ये लोड़ है कि उस वेले कुत्ता बोलिया नहीं है, कोई मनुखा वाली बोली दे विच उसने ये गल्लां नहीं कीतियां, पर सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी उस दी मनोदशा नूं जाण गए ने कि कुत्ता की कहण दा यतन करदा है। क्रिया करत को परख कै गुर बाक अलाए। ਜਿਹੜੀ क्रिया करदा सी, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਕਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਿਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ क्रिया ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਰਖ ਕਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਹਮਾਰੇ ਨਿਤ ਸੰਗ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਉਤ ਸਭ ਥਾਏ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਪਿਸਤੇ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। नहीं बिचर शब होए गत संदेह ना कीजै। बिदत कपट ज दुष्ट होए दद अब सब पीजै। क्योंकि आपां सारे जानते हाँ कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी अंतरयामी ने। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਰਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨੋ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦਹੀਂ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਖਾਵਾਂ। ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦਹੀਂ ਖਾਧਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਐਸਾ ਦਹੀਂ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋਏਗੀ, ਮੇਰੀ ਅਵਗਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਖਾਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ। ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕੁੱਤਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਡਰ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਿਛੜੈ ਸ਼ੁਭ ਹੋਏਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇਗਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਤੇਰੀ ਅਵਗਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੰਦੇਹ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਤਾ ਭਰ ਵੀ ਸੰਦੇਹ ਨਾ ਕਰ, ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰ। ਬਿਦਤ ਕਪਟ ਜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਦਦ ਅਬ ਸਭ ਪੀਜੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੁਸ਼ਟ ਪੰਡਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਪਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਪੀ ਲੈ। इस प्रकार गुर ते सुनत तज मृत को त्रासा। बिन बिलंब सब ददी को पी कर तृपतासा। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते हैं जदों सतगुरां ने आख्या इस तरह उस वेले मानो कि मौत का डर लथ गया और बगैर त्रास तो होके बगैर ही देरी तो फिर छेती दे नाल वो सारे दे सारे दही नूं पी गया और रज गया। बैठ गई गंगा निकट दिज दुष्ट बिठावा। अपरदास सिख पास गण बैठे तिस थावा। हुण माता गंगा जी लागे बह गए ने। इस तो इलावा पंडित नूं भी लागे बिठा लिया है। होर भी सतगुरां दे दास ते सिख सतगुरां दे कोल बह गए। हेरत बिस्मत चित समस्त कारण क्या होई। बिपर बदन तव पीत पा सब तीरज खोई। उस वेले सारे हैरानी दे विच ने, सारे दे सारे सोचते ने कि की कारण है। पंडित दा उस वेले चेहरा उड्या होया और पीला रंग हो गया, सारे दा सारा तीरे निकल गया। धरा प्रवेशो जाए नहीं नभ उड्यो ना जाई। कपट खोटाई कृति मम सब हूं लख पाई। धरती वेल नहीं देंदी कि पंडित धरती दे विच गर्क हो जावे। इस तो इलावा आकाश दे विच भी पंडित उड़ के दौड़ के जा नहीं सकता। मानो कि कपट खोटाई कृति मम सब हूं लख पाई। सोचदा कि मैं जो कपट कर रहा सा ना ये सारियां नूं हुण पता लग जाएगा। धर मुख मौन बिलोकते बोलत नहीं कोई। अंतरयामी तन गुर और सब सुध होई।
कवि जी लिखते ने कि सारिਆਂ ने चुप नूं धारण किया होया, इधर उधर देखते ने पर बोलता कोई भी नहीं है। अंतरजामी सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी धनता दे योग ने। कवि जी लिखते ने कि जिन्हां नूं सारा कुछ पहला ही पता लग गया। घाटी एक मैं स्वान सो गिर परियो सो ठांडा, तरफत मारत पगन कौ संकट बड़ बाडा। एक घड़ी तो बाद कुत्ता गश खा के धरती दे उत्ते डिग पिया, बहुत ज्यादा तड़फिया, हत्थां पैरां नूं बहुत ही ज्यादा उसने इधर उधर मारिया। लांगल ऐठत बैठ कब बैठत कर जाई, शब्द करत कब आए कै आगे कब लिट जाई। कदे कदे अपनी पूछ नूं बहुत ही ज्यादा अकड़ाउंदा है, कदे दौड़ के घर दे अंदर चले जाता है ते कदे दौड़ के बाहर नूं आ जाता है। इस तरह का संकट है। लाल बिलोचन होए गए व्याकुलता पाए, इस प्रकार संकट लियो सबके अगवाए। लाल अखां हो गई ने, बहुत ही ज्यादा व्याकुल हो गया है। इस तरह का सारिਆਂ ਦੇ सामने देखदियां देखदियां कुत्ते ने संकट पाया। केतक चिर में मर रहे हो मुख दीन पसारे, दंत निकासे वैर के गिर गुरु अगारे। थोड़ी देर तो बाद मर गया हत्थां पैरां नूं पसार के। उस वेले सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने उस नूं देखिया। पग पंकज तब अपने कूकर के छुआवा, गयो बैकुंठ विवान चढ़ उत्तम पद पावा। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने अपने पवित्र चरण कमल कुत्ते नूं छुहाए ने, मानो बैकुंठां दे विच विमानां ते चढ़ के चला गया। सब देखत बिसमाए गे कर हाहाकारा, हर गोबिंद उबारे भले जन सुख उदारा। कवि जी लिखते ने कि देखदियां सार सारे दे सारे हैरान होए ने, हाहाकार मच गया है। इस तरीके दे नाल सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी बच गए ते दूसरे पासे कुत्ता इस तरीके दे नाल मर गया। पाप लोकां अंदर जाहर करन खातर, पिस्ते कुत्ते दे ताई बुलाया जी। लै पिस्तिया खा इस दई ताई, सतगुरां ने मुखों फरमाया जी। तू जा बैकुंठ नूं छड्ड चोला, तू जा बैकुंठ नूं छड्ड चोला, तेरे थां है ब्राह्मण आया जी। तू देवता बाणे बने कुत्ता, तेरे नाल वटांदरा लाया जी। जांदी वार सतगुरां दा कर दर्शन, जांदी वार सतगुरां दा कर दर्शन। कुत्ते चरना ते सिर झुकाया जी। दही खांदियां सार करतार सिंगा, चोला छड्ड बैकुंठ सिधाया जी। इस तरीके दे नाल दही खा के कुत्ता मर गया। दूसरे पासे ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी अपने इस अध्याय नूं समाप्त करते हैं। समय की समाप्ति है। कल नूं ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी जिस तरीके दे नाल अगली कथा नूं अगे अध्याय दे विच बयान करनगे, मैं उस तरह साध संगत के सन्मुख अर्ज करांगा। अज इन्नियां ही अर्जां करदा होया मैं इत्थे ही कथा नूं विश्राम दे के सारी साध संगत तो खिमा दा जाचका। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूरन हे सर्ब में दुख पंजन गुणतास। हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सब टेक। हे गोविंद हे गुण निदान, जाके सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे, है पी होवन हार। हे संतह कै सदा संग ने धाराया धार। हे ठाकुर हो दास रो, मैं निर्गुण गुण नहीं कोय। नानक दीजै नाम दान, राखो हिय परोय। याही कुल ते प्रगट होय, ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गुरिंड को मेरी है प्रणाम।